Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, guru dan tenaga kependidikan FI Nurul Huda 1 yang kami hormati, serta seluruh pemirsa live streaming Facebook FI Nurul Huda 1 Malang yang kami hormati pula, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Selawat salam mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi pagi hari ini kita dengan acara doa pagi dan ngaji bareng ala pesantren di FI Nurul Huda 1 Malang. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu, maka kita langsung pagi hari ini dengan doa pagi yang akan dipimpin Ustaz Muhammad Rabiul Amali. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهد لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضودة وطلح منضودة وظل ممدودة وماء مسكوبة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طابا فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين
فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سل وجوهنا باليسار ولا تهنا بالعقدار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبدل بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنح اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأداد كل معلوم لك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه دار الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وتنفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة وتنذر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ببركة الفاتحة
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Rafiul Amal yang telah memimpin doa pagi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra putri kita, santri-santri kita, para orang tuanya, kemudian guru-guru yang berada di MI Nurul Huda 1, termasuk tenaga kependidikan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan rezeki yang banyak, yang barokah, dan beri manfaatan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya adalah ngaji bareng pada pagi hari ini yang akan diasuh oleh Ustaz Yusuf Wahyudi SPDI. Untuk itu kami persilakan pada Ustaz Yusuf SPDI. Pagi ini kitab yang dikaji adalah kitab Nasolihul Ibad. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa tabi'in sunnah al-wali jami'i ikhwanil anbiya muslimin wa ashhadu an la ilaha illallah jami'i mu'alifin wa salihin Syekh Al-Asqalani wa Syekh Bukhari Syekh Nawawi Allahumma nabihim bi'ulumi asrafih wa amin bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada segenap dewan guru, para ustaz-ustazah yang kami hormati, wabil khusus kepada bapak kepala madrasah yang kami hormati, dan kepada para pemirsa siaran langsung ngaji bareng melalui media Facebook yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian rutin tiap pagi, yaitu yang hari ini kita akan mengkaji kitab Nasolihul Ibad. Baiklah, langsung saja saya lanjutkan kajiannya. Dibuka lanjutannya halaman 7 bawah. Sebagaimana biasa saya bacakan dulu, nanti ditirukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, kullukum utawi sekabehane sira kabeh, Kullukum utawi sakabehane sira kabeh, iku dhalun kesasar, iku dhalun kesasar, illa man angin wong, illa man angin wong, hadaitu kang nuduhaken ingsun ing man, hadaitu kang nuduhaken ingsun, wastahduni mongko nyuwuna hidayah sira kabeh ing ingsun, Fastahduni mongko hidayah sira kabeh ing ingsun, ahdikum
mongko nuduhaken ingsun ing sira kabeh. Ahdikum maqaluhan ingsun ing sira kabeh. Ya ibadi he kawula ingsun. Ya ibadi kawula ingsun. Kullukum utawi kabeh sira Kullukum kabeh sira. iku jaiun wong kang lesu. Nurutan mriki mawon nggih. Biasanya lapar. Ilaman aning wong. Ilaman aning wong. At'amtuhu kang paring mangan sapa ingsun ing man. At'amtuhu kang paring mangan sapa ingsun ing man. Fastata'imuni mongko nyuwuna sira kabeh ing ingsun. Fastata'imuni mongko nyuwuna kabeh ing ingsun. Irang nyuwuna mangan ngoten nggih. Mongko nyuwuna mangan sira kabeh ing ingsun. Ut'imkum mongko paring mangan ingsun ing sira kabeh. Sedikit saja ya, nanti saya kalau ada waktu saya tambah. Kalau tidak ya cukup ini. Saya coba untuk menjelaskan sesuai dengan setahu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku. Ini dawuhnya Allah yang dilafalkan oleh Kanjeng Nabi. Karena ini termasuk hadis qudsi, hadis yang maknanya langsung dari Allah. Kanjeng Nabi membuatkan lafaznya. Wahai hamba-hambaku. Hambanya Allah itu berarti meliputi jin dan manusia. Karena wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang disuruh untuk mengabdi, yang diberi predikat sebagai hamba untuk mengabdi itu adalah jin dan manusia. Jadi ini panggilan kepada para golongan jin dan golongan kita, golongan manusia. Kullukum, semua, kamu semua, dolun, adalah orang-orang yang tersesat. Ilaman, kecuali orang. Keseluruhan manusia tersesat, kecuali orang. Ini berarti tidak banyak, tapi yang mayoritas orang itu adalah tersesat, kecuali sedikit yang tidak tersesat. Hadaituhu, yang aku beri petunjuk kepadanya. Semua manusia jin adalah tersesat, kecuali sedikit yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka dari itu fastahduni, ay tolak, sin itu adalah bimakna tolak. Maka mintalah kamu semua petunjuk kepadaku. Ahdikum, pasti atau niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kamu. Para bapak asatidah semuanya, ayat hadis ini adalah masih satu hadis yang panjang sekali. Ini adalah lanjutannya, dan masih ada kaitannya dengan penjelasan saya pekan yang lalu, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa inna abawahu ayyuhawidanihi ayyunassiranihi ayyumajisanihi. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ala dinil Islam, fitrah dalam memeluk agama Islam. Karena sejak di dalam rahim kita sudah dijanji, dibaiat oleh Allah. Dan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu kan sudah seperti itu kemarin. Tetapi setelah lahir manusia itu ada yang berubah menjadi
yumajjisanihi menjadi majusi, au yunassiranihi menjadi Nasrani, pengikut Nasrani, au yuhawidanihi menjadi pengikut Yahudi, atau menjadi pengikut-pengikut yang lain, aliran-aliran yang lain. Kenapa kok bisa demikian? Nah, itu adalah karena pergaulan. Itu adalah karena lingkungan. Lingkungan di mana bayi itu dilahirkan. Bayi yang asalnya fitrah dalam Islam, fitrah dalam iman, fitrah mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan, itu kalau lahir kemudian lingkungannya di lingkungan hutan, kumpulnya dengan para binatang-binatang, maka bayi itu akan bertingkah seperti tingkahnya hewan. Kita dulu waktu kecil sering menonton film Tarzan. Ya. Tarzan itu adalah anak hutan, manusia, tapi dia itu bertingkah seperti binatang, bisa meloncat dari pohon ke sana, ke pohon ke sini, kemudian tidak bisa bicara bahasa manusia, bicaranya hanya bahasa tubuh, bahasa isyarat, dan bicara seperti bicaranya hewan yang dimana dia bertempat. Jadi yang mempengaruhi orang itu adalah lingkungannya, sehingga manusia itu banyak yang lupa. Maka dari itu di sini semua manusia dhalun, tersesat, maksudnya lupa, ghaflah an syara'il Islam, lupa dari peraturan-peraturan Islam, lupa dari syahadat yang sudah dibawanya sejak lahir. Kok jabat manusia itu lahir langsung di lingkungan yang baik, diasuh oleh orang yang baik, insya Allah dia akan tumbuh sesuai dengan fitrahnya dan akan menjadi orang yang salamah fid din wa dunya wal akhirah. Tapi karena pengaruh lingkungan itulah, maka manusia itu menjadi orang yang lupa. Maka dari itu, illa man hadaituhu, kecuali hanya sedikit orang yang mendapatkan hidayah, kecuali hanya sedikit orang yang ingat. Maka dari itu, orang-orang yang menjadi penghuni surga itu adalah sedikit. Di antaranya adalah orang-orang yang ahli syukur. Orang yang ahli syukur itu adalah sedikit, karena di Al-Quran diterangkan wa qalilum min ibadi yashkur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur itu adalah orang yang nanti akan berhak untuk masuk surga. Berarti surga itu adalah luasnya seluas langit dan bumi, penghuninya sedikit. Sedangkan neraka itu adalah tidak seluas surga, dan penghuninya lebih banyak penghuni neraka daripada penghuni surga. Sehingga orang yang masuk neraka itu tempat yang tidak terlalu luas, tapi berdesak-desaan, ditambah dengan siksaan yang yang sangat pedih. Sedangkan surga penghuninya sedikit sekali orang yang mau untuk mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu tidak datang tiba-tiba. Maka dari itu fastahduni, mintalah kalian semuanya hidayah kepada Allah. Kita disuruh minta hidayah kepada Allah, tidak kurang setiap hari semalam adalah 17 kali, yaitu ketika sholat 5 waktu 17 rakaat di dalam bacaan surat Al-Fatihah, yaitu bacaan ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalanmu yang lurus. Wahai Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kami ke dalam jalanmu yang lurus. Kita disuruh minta hidayah kepada Allah. Hidayah tidak langsung tiba-tiba muncul kepada kita, tapi kita harus menjemput hidayah itu. Kita harus berusaha mendapatkan hidayah itu. Kita ingin jadi orang baik, jangan hanya diam di tempat, tapi berusahalah bagaimana supaya kita menjadi orang yang baik. Dengan cara kita tambah ilmu kita, dengan cara kita kumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, soleh. Nah, dengan demikian kita akan dapat hidayah, dapat pelajaran yang baik. Dengan cara kita thalabul ilmi,
dengan cara kira mondok di pesantren. Maka dengan demikian kita akan dapat tambahan ilmu. Dengan tambahan ilmu itu kita akan mendapatkan hidayah. Dengan tambah hidayah itu kita akan menjadi lebih percaya, lebih mantap dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Orang yang tidak punya ilmu, orang itu melaksanakan ibadah itu kurang semangat. Bahkan dia tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi berbeda dengan orang punya ilmu, maka menjalankan ibadah itu suatu keniscayaan. Sehingga kalau orang itu tidak ibadah, sangat merugi, sangat merasa dirinya sangat butuh ya. Jadi tidak lepas daripada beribadah kepada Allah dengan kesadaran, dengan tanpa paksaan, sehingga semakin berilmu semakin nikmat beribadah. Semakin tambah ilmu semakin nikmat beribadah. Maka dari itu orang-orang alim, tambah alim, mereka itu tambah ikhlas dalam beribadah, tambah ikhlas dalam mengajar. Kenapa mereka kok bisa begitu? Karena mereka itu tahu bahwa beribadah kepada Allah itu adalah akan membawa kenikmatan kepada dirinya. Sehingga dia yang diharapkan hanya ridho illah, mengharapkan ridho dari Allah, tidak mengharapkan dari siapa-siapa. Ridho dari Allah itulah yang paling besar, yang mengalahkan segala-galanya dari apa yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu orang yang sudah menikmati dalam beribadah, menikmati dalam mengaji, menikmati dalam menyampaikan ilmu, orang itu urut dunia atau mal atau materi itu tidak ada apa-apanya dengan adanya kenikmatan yang sudah didapatkan di dalam hatinya. Sehingga orang itu ruhul jihadnya, keikhlasannya akan tambah di dalam perbuatannya. Jadi orang yang ikhlas, ada orang tidak ada orang, itu dia itu sama. Nah, berbeda kalau orang itu tidak ikhlas karena siapa, tidak karena Allah. Nah, maka orang itu akan bertambah semangat ketika ada orang yang yang menjadi harapannya, dan kurang semangat kalau orang yang menjadi harapannya itu tidak ada. Maka dari itu inna hudallah, hidayah itu adalah miliknya Allah. Kita harus minta hidayah kepada Allah. Ahdikum, pasti Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Kalau orang itu sudah dikasih hidayah oleh Allah, maka tidak akan orang itu tersesat. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat, maka tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Di Al-Quran juga ada may yahdillahu di dalam surat Al-Kahfi, may yahdillahu wa may yahdillahu fala mudilla wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursida. Orang yang may yahdillahu fala mudillalah, orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, fala mudillalah, maka tidak ada seorang pun, siapa saja yang bisa untuk menggoyahkannya, menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang sudah tersesat, falan tajida lahu, maka dia tidak akan menemukan waliyyam mursida, penolong yang bisa menunjukkannya. Maka dari itu, kalau kita sudah menjadi orang yang terlahir dalam Islam, Islam adalah salah satu hidayah dari Allah, maka kita harus bersyukur kita dilahirkan dalam menjadi orang pemeluk agama Islam. Untuk hadis selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'iyun, wahai hamba-hambaku, manusia dan jin, kita semuanya, berarti ini panggilan untuk kita semuanya. Kullukum ja'iyun, kamu semuanya adalah orang yang kelaparan, orang yang lapar, orang yang kurang, orang yang miskin, orang yang butuh segala sesuatu. Illa man, kecuali orang at'amtuhu, yang aku beri makan. Kamu semuanya adalah orang yang kekurangan, kecuali sedikit orang yang diberi kecukupan oleh Allah. Maka fastat'imuni, mintalah makan kepadaku,
mintalah kecukupan kepadaku, mintalah rezeki kepadaku. Ut'imkum, maka aku akan memberikan kecukupan kepada kamu, maka aku akan memberikan rezeki kepada kamu. Pada dasarnya kita semuanya adalah sejak lahir kita tidak bawa apa-apa. Kita lahir di dunia ini adalah hanya bawa badan ini saja. Tapi ketika di dalam rahim kita sudah dijanji oleh Allah tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang kapan dia lingkungannya, jodohnya siapa. Itu sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Sejak kita belum lahir, itu kita sudah ada, itu semuanya dari Allah. Nah, tapi kita setelah lahir diberikan banyak fasilitas oleh Allah. Jangan lupa, itu adalah titipan dari Allah. Semuanya hanya sementara. Yang suatu saat kalau nanti diambil oleh Allah, kita tidak punya apa-apa. Dan Allah kalau mengambil itu sangat mudah. Kalau Allah mau menciptakan orang itu kaya juga mudah. Maka dari itu kita jadi apa saja. Ketika kita mendapatkan kedudukan, ketika kita dapat kekayaan, ketika kita sedang populer, ingatlah kamu dulu itu seperti apa. Ingatlah asal mulamu itu seperti apa. Maka dari itu orang yang selalu mengingat tentang asal mulanya, tentang masa lalunya, orang itu tidak akan merasa dirinya bangga, tidak akan merasa dirinya itu sombong, tidak ada rasa ujub, bahkan dia akan bersikap biasa-biasa saja kepada setiap orang. Karena apa? Jabatan, kekayaan, kedudukan, popularitas itu hanya sementara. Kalau kita itu dapat popularitas, Allah kan seandainya mau untuk menurunkan, memperlihatkan aib kita, mudah sekali. Kalau Allah ingin menjadikan kita miskin, mudah sekali. Kalau Allah ingin menghinakan kita, mudah sekali. Kita diuji oleh Allah dengan apa? Kemudian kita diberitahu, difitnah orang sehingga kita itu gimana di hadapan orang sehingga tidak dihormati lagi, mudah sekali. Maka dari itu, kalau kita mendapatkan fadl dari Allah, kita jangan lupa diri. Orang yang tidak lupa diri, orang yang tidak sombong, itulah orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasta'imuni ud'imkum, maka mintalah kecukupan kamu kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian semuanya. Cukup dalam apa saja, dalam bidang materi, cukup dalam bidang agama, cukup dalam apa saja. Kalau kita selalu minta kepada Allah, Allah akan senang memberikan kepada kita. Allah tidak bosan-bosannya memberikan kepada hambanya saja yang sering bosan untuk minta kepada Allah. Saya kira untuk kajian hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit saya sampaikan ini bisa menambah ilmu yang manfaat bagi kita semuanya, bisa bagi kita semuanya, khususnya saya pribadi yang masih fakir, yang masih kurang dalam amal, dalam ibadah, dalam apa saja. Mudah-mudahan dengan kita ngaji bareng ini kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Apa yang baik ini adalah dari Allah, yang keluar dengan spontanitas. Apabila ada kekurangannya, itu adalah murni dari kekurangan dan kebodohan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan baca doa. Rabbi fa'na bi barakatihi wa binal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf Wahyudi SPTI yang pagi ini telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya bahwasanya kita itu semuanya sesat kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lapar kecuali yang diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita menanamkan tauhid ke dalam diri kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta pemirsa sekalian,
kita cukupi acara pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.